салом бинандагони азиз, ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. хабарои охирини Тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои озодӣ тақдим шумо мекунем. Шалои Гулхоҷа ҳастам ва нахуст таваҷҷӯҳ намоед ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 31 август. тақсими нуқтаҳои савдо дар бозори шаҳри Туз тоҷиронро норозӣ гузошт. Ин бозор моҳи майи имсол оташ гирифт ва инак дигар бора фаъол шуд. раиси ҳизби демократ ва номзад ба мақоми президенти Тоҷикистон мегӯяд, фаъолияти ҳафтсолаи ин ҳизб дар парлумон киссагӣ набуданашро собит кардааст. ба саҳифаи нав дар таърихи равобити Исроил бо Арабистони Саудӣ, ҳавопаймо аз Тель-Авив дар Абузабӣ фуруд меояд. Худоёрзода, вазири нақлиёти Тоҷикистон, аз мақомаш барканор шудааст. Дар фармони раиси ҷумҳур, ки рӯзи 31 август нашр шуд, сабаби барканории Худоёрзода баромадан ба синни нафақа гуфта шудааст. тибқи ислоҳи достони кул, Худоёрзода рӯзи 11 августи имсол қасди ҷонаш карда буд. ӯро бо захми корд ба бемористон интиқол доданд. бар асоси фармони дигари президент, Азим Иброҳим вазири нави нақлиёт таъин шудааст. Азим Иброҳим то ин вақт вазифаи муовини нахуст-вазири Тоҷикистонро иҷро мекард. ӯ ҳамзамон раҳбарии комиссияи байнидавлатии Тоҷикистону Қирғизистонро бар уҳда дошт ва феълан маълум нест, ки сабаби поин омадани мақоми ӯ дар чӣ аст. пас аз эътирозу талошҳои дурӯзаи соҳибкорони бозори марказии ноҳияи шаҳри Туз, масъулон ба тақсими бахшҳои бозор шурӯъ карданд. дар ин бозор беш аз 600 соҳибкор машғули савдо мебошанд. 3 моҳи пеш дар ин бозор сӯхтор ба амал омада даҳҳо соҳибкорро беҷои кор гузошт ва як теъдоди дигарро варшикаставу қарздор намуд. ахиран бозор барқарор карда шуда, соҳибкоронро барои фаъолияти дубора даъват намуданд. ин мавзӯъро ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод пайгирӣ дорад ва ҳоло бо мо дар студиясту омодаи суҳбат. дуруд бар шумо. ҷараёни ҷобаҷо кардани соҳибкорон дар ин бозор чӣ хел сурат мегирад? бале шаъло, ин ки бозор дубора фаъол шуда соҳибкоронро хеле хушнуд кардааст, аммо шумори аксари фурӯшандаҳо ки занон мебошанд, нуқтаҳои фурӯши пешинии худро пайдо накарданд. дар наворҳои видеое ки аз ин бозор ба радиои озодӣ фиристоданд ва ҳам ҳамсӯҳбатҳое ки бо соҳибкорон доштем, мегӯянд нуқтаҳои фурӯшро бо масоҳати ночиз доданд ва дар ҷои танг савдоро пеш бурдан хеле душвор шудааст. аз ҷумла Шаҳноза Воҳидова, як соҳибкори ин бозор, 31 август дар суҳбат гуфт, ки аз бонк 100 000 сомонӣ қарз гирифту бозор оташ гирифту ҳозир бо нуқтаи фурӯши нав бо масоҳати ҳамагӣ 1 метру 80 сантиметр намедонад чӣ кор кунад. қабл аз оташсӯзӣ 4 оила дар як нуқтаи фурӯш бо масоҳати 4 метри мукааб кор мекарданду қонеъ буданд. аммо масъулони бозори шаҳри Туз мегӯянд, баъди таъмири бозор шумораи соҳибкорон бештар шуд. онҳо мегӯянд, бинобар бемории коронавирус мардум натавонист ба Русия ба мардикорӣ биравад ва ҳама худро ба бозор заданд. намояндагони идораи Тоҷик матлубот, ки ҳамин бозор дар тобиати он аст, гуфтанд бо соҳибкорони норозӣ машварат доранд ва масъалаи тақсими ҷойҳоро дубора баррасӣ мекунанд, то ин ки ҳеҷ нафаре беҷон намонад. аммо шикояти аксари соҳибкорон ҳамчунон идома дорад. рӯзи 29 август онҳо бо талаби бознигарии тақсими нуқтаҳои савдо дар бозор ҷамъ омада буданд. рӯзи шанбеи гузашта намояндагони соҳибкорони норозиро раиси ноҳия Ҷаббори Ғаффор ба ҳузур пазируфт. ба шикояташон гӯш додааст ва Ҷаббори Ғаффор гуфтааст нуқтаҳои фурӯши пешинии соҳибкоронро диҳанд, вале то ин лаҳза ҳеҷ кор нашудааст. хуб, агар дар бозор оташсӯзӣ рух намедод, маълум аст ки масъалаи нуқтаҳои фурӯш ҳам рӯ намезад ва даҳҳо соҳибкорро норозӣ намегузошт. тақрибан дар 5 соли ахир даҳҳо бозорҳо оташ гирифтанду сабабашро фақат як чиз гуфтанд: расиши ноқилҳо. оё ба ин паҳлӯи масъала соҳибкорон ишора карданд вақте бо шумо суҳбат карданд? бибинед, рӯзе яъне ки 28 майи ҳамин сол сӯхтор дар бозори ҳамин бозори шаҳри Туз рух дода буд. сабабашро расиши ноқилҳо шарҳ дода буданд. бибинед, зиёни сӯхтор дар бозори марказии ноҳия беш аз 4 миллион сомонӣ баробар ба 400 000 доллар ҳисоб шудааст. агар ба оташсӯзиҳои бозорҳо дар 5 соли гузашта ҳам назар андозем, сабаби сӯхторро боз ҳамин расиши ноқилҳо гуфтаанд. аммо дар ҳама ҳолат ҷуброни зиёни расида ба соҳибкорон ва барқарор кардани тиҷорати онҳо аз масъалаҳои баҳсбарангез боқӣ мондааст. тоҷирон дар баъзе маврид ҳолатҳои барқасдона оташзада шудани бозорҳоро аз эҳтимол дур намедонанд.
مقامات به آنها وعده سبکی در پرداخت انداز و بهره‌های بانکی دادند، اما نگفتند جبران ضرر را کی و چگونه می‌پردازد. فهمو سپاس برای صحبت. حالا باشد بینندگان عزیز، یک آگاهی پیشکش شما می شود و بعد آن مصاحبه داریم با نامزد به مقام پرزیدنت تاجیکستان سعید جعفر عثمانزاده. با ما بمانید. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. سعید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات و نامزد این حزب به مقام پرزیدنتی میگوید به انتقادها درباره آنکه انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر از روی سیناری قبلا طرحریزی شده میگذرد راضی نیست. عثمانزاده آخر هفته گذشته در صحبت اختصاصی به رادیو آزادی بعضی بخش‌های برنامه پیش از انتخاباتیش را شرح داد. از جمله او گفت بعضی تجارت‌های پردرآمد باید تحت مونوپولی دولت باشند و به خبرنگاران دخل ناپذیری داده شود. این صحبت را مولا رجب یوسفی و امردین اولیموف انجام دادند. بسیاری ها میگن که حزب شما تنها برای پررقابت نشان دادن انتخابات وارد این کارزار سیاسی شده است. در دایره کارشناسان حتی گفته می شود که برای جمع آوری امضا حکومت به شما مدد میکند و نامزدیتان هم از سوی حکومت پیشنهاد شده است. ببینید، من شخصا بسیار شخص مستقل هستم. من ارزش‌های همه زندگی همه را اعتراف میکنم. در برابر این ارزش‌های زندگی خودم پیشنهاد میکنم. و اومدن من به حزب دموکرات هم بسیار اعضای حزب سابقه دار باورم نداشتن، لیکن من اثبات کردم که من حزب پارلمانی شد. یک، ما اعلام کردیم که حزب دموکرات تاجیکستان حزب اپوزیسیون کنسترکتیوی، یعنی با همه اصحاب کار میکنیم، با همه طبقه های جامعه کار میکنیم، علل خصوص با حکومت. اما کدای همین ما اگر ما حکومتی باشیم خط معین کشیده شده است که از همون خط سرخ گذشته نمیتونه، تو همون خط میتونه تنقیح کردن. خط سرخ کدوم است که وقتی که من استعفای یک وزیر پیشنهاد میکنم، وقتی که من مثلا یک ساختار پررنگ زیر تنقید میگیرم که همین کاری همین مثلا وزیر ضد ارزش‌های دموکراتی، ضد حکومت است، ضد حتی مثلا سیاست پرزیدنت است، ضد منفعت‌های ملی است. خب اینا کشو در روشن گفتنم کار آسان نیست، هر کس هم نمیگوید اینا. دو سوال خیلی کوتاه دیگه داشتم. ما این سوال رو از همه نامزدها میپرسیم، از شما میخواستم بپرسم اگر در دیبات یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهوری فعلی امامعلی رحمان روبرو شوید، با او چی سوال میدهید؟ اگر چون شرایط فراهم شد که همه نامزدها در دیبات اشتراک کرده. البته سوال همین است که نوابسته از اون که کدوم حزب حکمران یا که دیگر حزب وقتی که به سر قدرت می آید، برای اصحاب سیاسی دیگر برای در عمل نشان دادن موقع و برنامه و آیین‌نامه‌اش چه امکان می دهد؟ یعنی در دولت داری مثلا در حکومت اجرایی اونا را راه میتیند یا نمیتیند؟ یا کمی خیلی رنگی بچه اوگای میموند. منظورتان دادن تقسیم حکومت با همه حزب‌های سیاسی در یک سطحی باید که تقسیم باید باشد. همین سوال را میپرسید. همه حزب‌های سیاسی باید در اداره دولت اشتراک کنند. برنامه خودشون رو کی هستند، چی امکان دارند، چی نامزدا دارند، باید با مردم، با حکومت، با جامعه نشون بدهند، حصه‌گذار باشند، همچون یک بیسپلاتنی کامنتاتور نباشند. از این مثلا برنامه چی بگیم روزنامه به یک روزنامه دیگر نه، در عمل ما چی کرده میتونیم؟ حزب‌های دیگر متخصص زیاد دارن، ما بسیار کارها را کرده میتونیم. ما از بعضی متخصصی که امروز در سوال کار میکنن بهتر خوبتر متخصص داریم. برنامه را ادامه میدهم و یادآور میشوم که تا امروز 5 نامزد از احزاب سیاسی ثبت نام شده در تاجیکستان نامزدهای خود را به کرسی پرزیدنتی در انتخابات قریب الوقوع پیشبری کردند. اما حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، یگانه حزب مخالف حکومت، انتخابات را تحریم کرد. رحمت الله زویرف رئیس حزب امروز در صفحه فیسبوکیش نوشت با قرار شورای سیاسی حزب سوسیال دموکرات همچنین از پیشبری نامزد به منصب پرزیدنت تاجیکستان خودداری میکند. زویرف در توضیح این تصمیم نوشته است
تعیین انتخابات پرزیدنتی در سنه 11 اکتبر غیر قانونی بوده، جمع‌آوری 250,000 امضا به طرفداری نامزد غیر امکان می باشد. امروز دو حادثه تاریخی به وقوع خواهد پیوست. یکی هواپیمای مسافربر اسرائیلی حریم هوایی عربستان سعودی را عبور نمود و دوم فرود آمدن آن در فرودگاه ابوظبی می باشد. همین طریق رفت آمد هوایی میان دولت یهودی و یکی از کشورهای خلیج فارس برقرار خواهد شد. در این هواپیما یاور بلندپایه پرزیدنت آمریکا جارد کوشنر و مشاور امنیت ملی اسرائیل میری بن شبت به ابوظبی سفر می کنند. اسرائیل امیدوار است که در جریان این سفر سازش‌ها در ساحه توریسم، هوانوردی، فناوری‌ها، علم، بخش تندرستی و اقتصاد به امضا می‌رسند. ادامه در گزارش خیرمان بقازاده. روز 31 август یک گروه منصبداران بلندپایه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در هواپیمای مسافربر عازم امارات متحده عرب شدند. این آخرین نقطه در تنظیم روابط میان اسرائیل و یکی از کشورهای خلیج فارس می باشد. همین لحظه هایی که ما با شما صحبت داریم، هواپیما در خط سیر مستقیم تل‌آویو ابوظبی حرکت دارد. خبرنگاری رویترز میگوید حتی پیش از نشست هواپیما در قلمرو امارات متحده عرب این پرواز تاریخی است، زیرا برای اولین بار هواپیمای تجارتی اسرائیل از حریم هوایی عربستان سعودی عبور خواهد کرد. 13 اوگوست دو کشور اعلام کردند که روابط برقرار می‌نمایند. این اقدام امارات متحده عرب فلسطینی ها را نگران کرده است. با گفته آنها اکنون موقع کشورهای عرب در مذاکرات با اسرائیل ضعیفتر می شود. در گذشته کشورهای عرب همچون پیش شرط صلح با اسرائیل تقاضا داشتند که اسرائیل از زمین‌های اشغال شده بیرون برآید. برای قهرمان گزارش بعدی ما عالم مجازی نه تنها واسطه سرگرمی بلکه درآمد شده است. این ساکن نویه دیوشتیچ که از خردی معلول است، هنری را از خود نموده است که مشتریان را با آن شاد میکند و فایده خوب مالی هم به دست میارد. رشته ها در دستان نزاکت سیما پیدا میکنند و به بازیچه تبدیل مییابند. بازیچه های بافته او چهره شاد را تصویر میکنند. منبع زیادتر از مد فیلم ها فرمایش میشد. معاشر میدوید گفتگی، سنیمنین به نزدیکی تریکتا گفتگی، سه گربچه گفتگی و فیلم تصویری ها هست. از همون ها فرمایش میدهند. این هنر را او از اینترنت آموخت. محصول هنر نزاکت خریدار زیاد دارد. بازیچه هایش را در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ و طریق آنلاینی آنها را می فروشد. مهنت دستی را خیلی آدمون قدر میکنند. فرمایشش بسیار است. این فرمایش این دادگی که این پریاژ و کتی بافتگی اکریل کتی این باریکتر هست. مهنتش جدا بسیار است. این به من زیاده از 5 روز مهنت کردن. این 130 سالمه تیار شد. نزاکت در دهه دوردستی دلیان پایانی ناحیه دیوشتیچ زندگی میکند. ستون مهره او در 1.5 سالگی آسیب دید و راه گشتن برایش دشوار شد. سال 2007 ازدواج کرد. شوهرش در آشخانه در ناحیه مسجح کار میکند. من حاضر از رادیوی آزادی نوار بردار آمدم. من از این نوار برداری کرده استادیم. نزاکت بیشتری وقت خود را در عالم مجازی میگذراند. با خریدارانش صحبت میکند و نظرهای آنها را زیر عکس محصول کارش میخواند. وصف هنرش از جانب کاربران شبکه‌های اجتماعی محصول کارش را بیشتر و صفتش را خوبتر کرده است. و وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که 34 مورد نوی گرفتاری با بیماری کووید 19 را ثبت کرده است. از روز 30 اپریل که مقامات موجودیت کرونا ویروس را در تاجیکستان اعتراف کردند 4 ماه گذشت. طبق اطلاع وزارت تندرستی در این مدت 8550 نفر با کووید 19 سیرایت یافته، اکثریت آنها شفا یافتند. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی زیرنشانی www.azadi.org بخوانید. نوارهای روز در آزادی ویدیو گذاشته می شود. یادتان نرود فردا صبح بر وقت همه شما را در نوید بامدادی با خبرهای تازه منتظرم. خدا نگهدار.
This is Radio